Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will discuss a very important part of this chapter, and this part is known as rate law or differential rate law. Differential rate law. Chalo, okay. So, first of all, we will explain the definition of differential rate law. So the definition is here, just see. The representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant. So we have to represent rate of reaction in another way, and we will focus on the concentration of reactant. It is known as rate law or differential rate law. But what is in it? Just see. I will give you a very important example. Jo તમે બધા A plus BB then C plus DD. Here small a and small b, A, B, C, D are stoichiometric coefficient here. Capital A and capital B both are reactant. Capital C and D both are product. Dear students, તમને બધાને એક ઇન્ફોર્મેશન ખબર છે, હું તમારી સાથે શેર કરું. જો rate is proportional to concentration and rate is inverse proportional to time. Is it clear to you all? Rate is proportional to concentration because rate is equal to concentration divided by time. So it is proportional to concentration, but it is inverse proportional to time. Okay, now we will focus in this word. But concentration of which substance? So the concentration of reactant at initial stage, because initial stage ma product hoye જ નહીં. So rate is proportional to concentration of reactant. Okay, તો ચાલો હવે એમાં આપણે આગળ જઈએ. Rate is proportional to, આમાં reactant કોણ છે? Capital A and capital B. So it's proportional to A and B. Okay, now I will put new parameters in this reaction. A ઉપર X, B ઉપર Y. અત્યારે હું તમને સિમ્પલ લેવલ ઉપર સમજાવું ને તો તમારા જેવા ઇન્ટેલિજન્ટ સ્ટુડન્ટ સમજી જશે કે અત્યારે તમને હું એમ કહી દઉં છું સિમ્પલ રિએક્શન માટે X અને Y એટલા સ્ટોઇકિયોમેટ્રિક કોએફિશિયન્ટ એટલે શું થશે? બધે મોલ થાય. X અને Y એ રિએક્ટન્ટના મોલ છે એવું તમે સમજજો અત્યારે સિમ્પલ રિએક્શન માટે. બાકી હું તમને પ્રોપર વે ઉપર કહી દઉં. આ X and Y, X is equal to order of reaction, order of reaction for reactant A, and Y is order of reaction for B. A is order of reaction for A and Y is order of reaction for B. Okay, X and Y શું છે? Order of reaction છે A અને B ના. X છે A નો order છે અને B છે Y નો order છે. તમને એમ થાય કે what is order of reaction? The question arises in our mind. Dear students, don't worry about this point because our next topics is purely depends upon order of reaction. But તમને હું યાદ કરાવું, ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીના હેલો આલ્કેન કે હેલો અરીન વાળું જે ચેપ્ટર્સ તમે સ્ટડી કરેલું છે એમાં તમારે SN2 અને SN1 રિએક્શન આવેલું છે. SN1 રિએક્શનમાં એવું હતું કે જો રિએક્શન એક કરતાં ઝાઝા સ્ટેપમાં થાય તો સ્લો સ્ટેપ ઇઝ અ રેટ ડિટર્મિનેશન સ્ટેપ. અને SN2 અને SN1માં ઉપર જે 2 અને 1 આવ્યા એ શું હતા? આ ઓર્ગેનિકમાં તમારે ડિસ્કસ થયેલું હશે કે ઉપર 2 અને 1 છે એ ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન છે.
But how can we describe this order of reaction? Don't worry about this point. I will explain with you all. જેમાં તમારો ઓર્ગેનિકનો બેઝ બી હું સ્ટ્રોંગ બનાવીશ. તો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન એક્સ અને વાય, આ એ નો ઓર્ડર છે, આ બી નો ઓર્ડર છે, બટ there is no relation of stoichiometric coefficient and order of reaction. બટ સિમ્પલ રિએક્શન માટે હું તમને અત્યારે એવું કહીશ કે મોલ એટલે તમારે કોએફિશિયન્ટ છે, મોલના જે આ કોએફિશિયન્ટ છે એને તમે એક્સ અને વાય ગણી લેજો સિમ્પલ રિએક્શન માટે, પણ હું તમને પ્રૂવ કરતા શીખડાવી દઈશ. ઓકે, સો અહીં સુધી તમને સમજાણું બધાને. રેટ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ. રિએક્ટન્ટ કોણ છે? એ બી. ઉપર એક્સ અને વાય એટલે ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન આપણે અહીંયા કરવાના થાય. ઓકે, હવે એનાથી આપણે પાછા વધારે ફર્ધર સ્ટડીના પોઈન્ટ ઉપર આગળ વધીએ. ઓકે, ચાલો એ આપણે પોઈન્ટને ડિસ્કસ કરીએ નાવ. હવે આમાં આપણે આગળ શું કરશું તમે જોજો. જો હું પ્રપોઝનલ ટુ સિમ્બોલ રિમૂવ કરી દઉં ને તો ત્યાં મારે એક કોન્સ્ટન્ટ મૂકવો પડે છે કે a raised to x b raised to y. This is our rate law, dear student. બીજું કાંઈ આવડે કે ના આવડે, આ બહુ મસ્ત આવડવું જોઈએ. રાઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે a raised to x and b raised to y. આવડશે બધાને? તમને બીજું એક્ઝામ્પલ દઉં. ચાલો, હવે સપોઝ કે તમને હું આવું કહું n1p n2q n3r n4s. આના માટે આપણે સીધો જ રેટ લો ડિસ્ક્રાઇબ કરવો, ડિફરન્શિયલ રેટ લો, તો કેમ કરશું? રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે, આ બધામાં કોમન. હવે તમારે રિએક્ટન્ટને સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં મૂકી દેવાના. પી એન્ડ ક્યુને મૂકી દીધા, અહીંયા ઉપર મૂકી દો એક્સ, અહીંયા ઉપર મૂકી દો વાય. આ થઈ ગયો ડિફરન્શિયલ રેટ લો. હજી થર્ડ ટાઈમ શીખવાડું તમને. આ રિએક્શન છે આપણી પાસે C4H9Cl H2O C4H9OH plus H2O. Rate is equal to K C4H9Cl ઉપર મૂકી દઈએ X, H2O એમ ઉપર મૂકી દઈએ Y. અને H2O ને તો તમે એક્સેપ્શનલ વેલ્યુમાં કાઢી શકો છો, બટ મારે તો તમને મેથડ શીખડાવી છે. ચલો, આમ છે. Next example, H2 plus I2 gives us 2HI. ચાલો, આની અંદર આપણે શું કરશું? H2 plus I2 2HI આવે છે આપણી સામે. What can we do? Just see. ચાલો, તો rate is equal to K H2 ઉપર X I2 ઉપર Y. આવડશે તમને રેટ ઓફ ડિફરન્શિયલ રેટ લો ગમે એનો લગતા કોઈ બી એક્ઝામ્પલ તમને એ પૂછે તો તમને ડિફરન્શિયલ રેટ લો લગતા આવડે. હજી તમને સમજાવું. જસ્ટ સી N2O5 2NO2 plus 1/2 O2. Rate is equal to K N2O5 ઉપર આપણે મૂકી દઈએ X. This is the differential rate law for this reaction. Again I will give you important example. 5Br minus BrO3 minus 6H plus 3Br2 plus 3H2O. Rate is equal to K Br minus ઉપર X BrO3 minus ઉપર Y and H plus ઉપર આવશે Z. થર્ડ છે તો Z બી મૂકવો પડે. આમાં એક જ છે તો પછી Y વાળી એ જરૂર નથી. આટલા ઉપરથી તમને આન્સર આવડે. તો આ તમને મેં 6 ટાઈમ ડિફરન્શિયલ રેટ લોની ઇન્ફોર્મેશન આપી. ધ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ રેટ ઓફ રિએક્શન
in terms of concentration of reactant is known as rate law. અને એના આ 1 2 3 4 5 6 એક્ઝામ્પલ શીખડાવી દીધા. તમારે કેટલું કરવાનું, રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે લખી રિએક્ટન્ટ જેટલા હોય એટલા સ્ક્વેર બ્રેકેટ કરીને મૂકી દો, ઉપર એક્સ વાય રાઇટ કરી નાખો એટલે તમને આસાનીથી આનો આન્સર આવડી જાય. ઓકે, આ આપણા માટે ડિફરન્શિયલ રેટ લોની વાત આ જગ્યાએ થાય છે. નાવ we will explain the next important thing. This is rate constant K. Rate constant K. This concept is very, very, very important for NEET, JEE and GUJCAT exam. Dear students, just focus on this important point. Very important comparison, very comparatively very important point is here. What is rate constant K? જે આપણે આગળ ડિફરન્શિયલ રેટ લો લખ્યો ને એમાં કે આવ્યો ને, કે શું છે હું તમને થોડું ડિટેલમાં લઈ જાઉં. જસ્ટ સી, આઈ હેવ એન એક્ઝામ્પલ. N1A plus N2B N3C plus N4D is here. ઓકે, આ સિમ્પલ છે. હવે તમને કહી દઉં, રેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એ ઉપર એક્સ અને બી ઉપર શું આવશે, વાય. ઓકે, આ તો આપણે હમણાં લર્ન કર્યું છે. હવે તમે જોજો, ઇન rate law, if concentration of reactant is 1 molar, then value of rate of reaction is equal to K. At this time, K is known as specific rate constant. K is known as specific rate constant. હવે તમને એક્સપ્લેન કરું છું. આ ઇક્વેશન તમારી સામે છે. માની લ્યો કે આમાં એ એન્ડ બી આ 1 મોલર છે કોન્સન્ટ્રેશન. તો એ અને બી 1 મોલર હોય તો ઉપર પાવરમાં ગમે તે હોય ને, ગમે તે, 0 બી કેમ નથી, આન્સર 1 જ થાય. માની લ્યો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો 1 ઉપર 0 તો આન્સર શું હોય, 1 આવે ને. તો એવા ટાઈમમાં આ જે બે વેલ્યુ છે ને, એ અને બી, આટલું તમારે 1 થઈ ગયું તો રેટ અને કેની વેલ્યુ સેમ થઈ ગઈ. આવા પોઈન્ટ્સ જ્યારે થતા હોય ત્યારે કે ને કહેવાનું થાય સ્પેસિફિક રેટ કોન્સ્ટન્ટ. સો ઇન રેટ લો, ઇફ concentration of reactant is 1 molar, then value of rate of reaction is equal to K. At this time, K is known as specific rate constant. Okay, હવે મારે તમને સ્પેસિફિક રેટ કોન્સ્ટન્ટનો યુનિટ સમજાવવો છે. ઓકે, આને હું કહી દઉં ઇક્વેશન નંબર 1. જોજો બધા, આ ઇક્વેશન નંબર 1માં હું કે ને સબ્જેક્ટ બનાવું તો શું થાય, રેટ અપોન એ ઉપર એક્સ, બી ઉપર વાય. આને હું એક નવા કોન્સેપ્ટમાં મૂકી દઉં, એક્સ પ્લસ વાય, આ બેનું એડિશન કરીએ ને તો એને કહેવાય ટોટલ ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન. જેમ કે SN2 એમાં એસ ઉપર એ પાવરમાં 1 હોય અને એન ઉપર બી પાવરમાં 1 હોય, તો બેનું એડિશન કરો તો 1 + 1 = 2 થઈ જાય. સો x + y is equal to total order of reaction. Okay, now just see, rate upon, this is concentration A and the concentration of A and concentration of B. So we can write concentration in power x plus y. Here x plus y is equal to n. So rate upon concentration and the power is n. X plus y is equal to n, where n is equal to total order of reaction. Okay, if we want to calculate the unit of rate constant,
just see, rate of reaction, unit of rate of reaction is concentration divided by time, and this one is concentration raised to n. This is કાંઈ નથી, so this is concentration ઉપર આપણે 1 મૂકી દઈએ. ઓકે, so concentration divided by time, concentration ઉપર n. તમને ક્લિયર થઈ ગયું? K is equal to rate divided by a raised to x, b raised to y, because from this equation number 1 we will subject k, so k is equal to rate and a, b, x, y, this is upon below in the rate of reaction. Rate a and b both are concentration, x plus y is equal to n, total order of reaction. What is unit of rate? It is concentration divided by time, concentration divided by time, concentration raised to n. So now we can say that અહીંયા 1 and અહીંયા n. Just see, concentration raised to 1 minus n into time inverse. This is very important point. You all have to remember the unit of K. This is general unit. Concentration 1 minus n into time inverse. Dear students, now we will assume that if the value of n is equal to 0, that means this is zero order reaction. Then what is the final answer? Value of n is equal to 0. So we have to put the value of n 0 in above equation. N is equal to 0. 1 minus 0, that means 1. So concentration raised to 1 into time inverse. There is no requirement for writing 1. Okay. So for zero order reaction, because n is order, for zero order reaction, unit of K is concentration into time inverse. If we put the value of concentration mole per liter, concentration is in mole per liter, and the time is second inverse. So the unit for zero order reaction is mole liter inverse second inverse. Okay, so n is equal to 0, concentration into time inverse, that means mole liter inverse second inverse. If we are describing about n is equal to 1 for first order reaction, just see, for first order reaction, so if we put the value of n is 1 minus 1, તો શું આન્સર થાય? 0. તો કોઈ બી ઉપર 0 એટલે એની આખી વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ, તો ખાલી આટલું જ બચે, ટાઈમ ઇનવર્સ. ધેટ મીન્સ કે ફર્સ્ટ ઓર્ડર રિએક્શન માટે k નો યુનિટ શું થઈ જાય? સેકન્ડ ઇનવર્સ. ઓકે. If we are discussing about second order, rate of order of reaction છે ને, તમને બધાને કહી દઉં કે ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન 0 હોય. મોલ કોઈ દિવસ 0 ના હોય, આ 0 હોય. ચાલો હવે 2 મૂકવાના છે. અહીંયા 2 મૂકીએ તો શું થાય? 1 minus 2, તો એ થઈ જાય -1. કોન્સન્ટ્રેશન -1 ઇન્ટુ ટાઈમ ઇનવર્સ. હવે કોન્સન્ટ્રેશન -1 એટલે શું થાય? મોલ પર લીટર ઇન્ટુ -1 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો અહીંયા શું આવે? મોલ ઇનવર્સ ઇન્ટુ લીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. અહીંયા અપોનમાં લીટર છે ને ઉપર -1 એટલે ખાલી લીટર થાય. મેથ્સના સ્ટુડન્ટ આસાનીથી મારી મેટર સમજી જશે. હવે આના ઉપરથી હું તને MCQ તમને બધાને કહું જો, ઇફ the value of K is 175 second inverse, so what is order of reaction? Value of K is 175 second inverse. આમાં કોઈ કેલ્ક્યુલેશન ડીએ સ્ટુડન્ટ કરવાની જ નથી. યુનિટ જો સેકન્ડ ઇનવર્સ. સેકન્ડ ઇનવર્સ કોનો યુનિટ છે? તો કે આ રહ્યો. ક્યાં છે? ફર્સ્ટ ઓર્ડર. સીધો આન્સર આવી જાય, ફર્સ્ટ ઓર્ડર. સમજાણું તમને? યુનિટ જોઈને તમારે ચાલવાનું, બીજું કાંઈ નહીં. ઓકે. સો ઝીરો ઓર્ડર રિએક્શન માટે મોલ લીટર ઇનવર્સ સેકન્ડ ઇનવર્સ, ફર્સ્ટ ઓર્ડર માટે સેકન્ડ ઇનવર્સ, સેકન્ડ ઓર્ડર માટે મોલ ઇનવર્સ લીટર સેકન્ડ ઇનવર્સ. આવી રીતે થર્ડ ઓર્ડર પૂછે, તમને જે પૂછે.
ઇન શોર્ટ મેં તમને જે ડિફરન્શિયલ રેટ લોમાં કેનું ડિસ્કશન કરેલું છે, રાઇટ નાવ વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી યુનિટ ઓફ કે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર છે ને એકદમ રિલેક્સલી હું તમને કરાવું છું. તમે ડીયર સ્ટુડન્ટ્સ મારી કરાવેલી મેટર્સ તમને હું જે પીડીએફ મોકલું છું એ કરશો ને તો હું તમને ગેરંટી આપું છું કે તમને બોર્ડ એક્ઝામમાં, નીટમાં, જેડબલઈમાં, ગુજ સીઈટીમાં એકમાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. બિકોઝ હું જે તમને કરાવું છું ને એ એક થિયરી પ્લસ એમસીક્યુ ઉપર જ હું સીધો શૂટ કરું છું તમારા માઇન્ડને. એના ઉપરથી તમને બહુ સરસ રીતે બધું સમજાઈ જશે. છતાં બી તમને આને વિડીયો રિપીટ કરીને બી તમારે જોઈ લેવાનું, બટ બહુ ડે ટુ ડે ને પરફેક્ટ વર્ક કરી અને સરસ રીતે બધા મસ્ત પ્રિપેરેશન કરજો. ને ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ, આમ તો લગભગ ડાઉટ્સ બહુ સ્ટુડન્ટ્સને નથી હોતા, બધાને બહુ મસ્ત પ્રિપેર થઈ જાય છે એટલે કોઈ પૂછતા નથી હોતા, બહુ ઓછા સ્ટુડન્ટ પૂછે છે. બિકોઝ હું એવું માનું છું કે તમારે બધાને મસ્ત રીતે પ્રિપેરેશન થતી હશે. ઓકે, તો સરસ રીતે પ્રિપેરેશન કરી નાખજો. ડાઉટ સોલ્યુશન છે એ સારી રીતે કમ્પ્લીટ થઈ જવું છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર.